गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीह रे अक्टोबर मासर मासिक राशिफल 12 गोटी राशि प्रत्येक राशिफल पृथक पृथक भाव रे दिया जीव। 12 गोटी राशि 8 गोटी ग्रहर फलाफल आपण मानकु जणाई दिया जीव। जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी किंबा बारंबार चाकरी करने को इंटरव्यू दे मध्य चाकरी होई पारु नहीं, अल्प के आपण फेल हेउछंती सेमानंक सकाशे आपण आपणकर नाम जन्म स्थान जन्म समय यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमर एस्ट्रोलॉजर आपणकर जातक को विचार करी आपणकर भल मंद जणाई दिया जीवो ओ कौन प्रतिकार कले आपण सुफल पाइबे ताहा मध्य जणाई दिया जीवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा अक्टोबर मासरे कर्कट राशि मासिक राशिफल। ए कर्कट राशि राशि चक्रर चतुर्थ राशि। यही राशिर अधिपति चंद्र महाग्रह ओ बृहस्पति महाग्रहंकर यह अति उच्च स्थान। कर्कट राशि सौर मंडलर 90 डिग्री ठारू 120 डिग्री मध्य अवस्थित। 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। पुनर्वसु नक्षत्र 3 डिग्री 20 भोग हेउथिबा स्थले पुष्या और अश्लेषा नक्षत्र 26 डिग्री 40 भोग हुंती। कर्कट राशि शुभ अंक 1, 2, 3, 9। शुभ बार रविवार और मंगलवार। शुभ ग्रह रवि ग्रह मंगल ग्रह और बुध ग्रह। शुभ लग्न मेष लग्न मकर लग्न मिथुन लग्न और सिंह लग्न। कर्कट राशि सकाशे अशुभ संख्या है 4, 5, 8। घात बार बुधवार। घात तिथि षष्ठी तिथि। घात चंद्र सिंह चंद्र। घात नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र। घात लग्न तुला लग्न। कर्कट राशि चर राशि होइतिबारु शुक्र ग्रह यही राशिर बाधक ग्रह। 2024 अक्टोबर मासरे प्रथम भागरे आपण प्रत्येक कार्य रे आगे जीवे। आपणक शरीर सुस्थ रहिबो, मनर बल अधिक बढ़ी जीवो। जेउ कार्य करि पारु नथिले सेही कार्य मान अति सहजरे करी निजर बहादुरी नेबे। जेउ माने आपणकु परिहास करुथिले सेमाने आपणकर प्रशंसा गान करिवे। व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति विशेष व्यवसाय रे अधिक लाभवान हेबे। पुराना व्यवसाय को वृद्धि करिवे, नचेत अन्य किछि नूतन व्यवसाय आरंभ करी भविष्यत सकाशे धन संचय करिवे। द्वितीयाधिपति और चतुर्थ अधिपति केंद्र रे रहुथिबारु ओ बुधादित्य योग सृष्टि करुथिबारु अधिक शुभ फल मिलिबो। सुना रूपा विभिन्न प्रकार आय अलंकार व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति माने अधिक लाभवान हेबे। रवि और बुध ग्रह कर्कट राशिर मित्र ग्रह होइतिबारु अधिक शुभ फल मिलिबो। तृतीय रे तृतीयाधिपति रही समस्ते एक मन होई आपण कांध को कांध मिलाई कार्य करिवे। तृतीयाधिपति तृतीय रे रहिले समस्तंक सहित आपण मन मिलाई कार्य करि पारिबे।
ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ହେଉନଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ତାହା ଅତି ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। ମଟକା ଖାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଯେପରି ଅକ୍ଲେଶରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଖାଡ଼ି ଅର୍ଥ କାଉଁରିଆ କାଠି। ଯଦି ସେହି ମଟକା ଖାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ କାଉଁରିଆ କାଠିର 5 ଖଣ୍ଡ ଏକତ୍ର ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକତ୍ର ହେବା ଦେଖି ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ରାଜ ଦରବାରରୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସେହିପରି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିପତି ହୁଏ ତେବେ ପାପ ଗ୍ରହ, ପୁଣି କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ବାଧକ ଗ୍ରହ, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓ କୋଣରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେହି ଶୁକ୍ର ପୁଣି ଆୟ ଅଧିପତି, ଏଣୁ ଆପଣ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତା ପାଠ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କବି କିମ୍ବା ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କର କବିତା ଗଳ୍ପ ଲେଖି ସମ୍ମାନ ଓ ଉପଢୌକନ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ପିତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହା ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କର ମତ, ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଆପଣ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବିତିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମରେ 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଓ ପଞ୍ଚମାଧିପ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମାଧିପ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କଲେ ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁଦିନରୁ ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ପଞ୍ଚମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳର ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ତେବେ ସନ୍ତାନର ଆଶା ଅଧିକ ଥାଏ। କେତୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଭାତୃଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସୁସମ୍ବାଦ ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି, ନିଜ ଘର ପରିବାର ଓ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ ଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଯିବେ। କେତୁ ଗ୍ରହର ନିଜସ୍ୱ ଫଳ କିଛି ନଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସହିତ ରହନ୍ତି ସେହି ଗ୍ରହର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରହର ଗୃହରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାହାରି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ରବି ବୁଧ ସହିତ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ରହି ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଏକୁଟିଆ ରହି ବୁଧର ପ୍ରକୃତି ନେଇ ଫଳ ଦେବେ। ଏଣୁ କେତୁ ଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ ଫଳ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ଫଳ ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ ଓ ଅଶ୍ଳେଷା କର୍କଟ ପକ୍ଷେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଓ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ପକ୍ଷେ ଖାଲି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୁରୁ ଏକାଦଶରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନହେବା କାମ ଅବିଳମ୍ବେ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ହେବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ହେବ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଃସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଜନ୍ମରେ ଥାଇ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶନି ଅଷ୍ଟମ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ। ରାହୁ ନବମରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି
ଶନି କୁଜବତ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳର ଅଷ୍ଟମ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଶନି ଉପରେ। ଶନି ପୁଣି ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାମ ଅଟକି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ, ମଥା ଘୁରାଇ ଦେବ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଶୁଭ କାମ ହେବ ଯେ ମଙ୍ଗଳର ଅଶୁଭକୁ ଶନି ବ୍ରେକ୍ ଦେବେ। ରାହୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଶନି ମଧ୍ୟ ତାହା ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ରାହୁ ଶନିବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଗକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ କରି ମିତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇପାରେ। ସତପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଆପଣ ତ୍ରାହି ପାଇଯିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସାବଧାନରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୃହରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ଘୃତବତୀଟିଏ ଲଗାଇ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ତଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ି କୁହନ୍ତୁ, ସମର୍ପି ଦେଲି ପାଇଲ ସର୍ବ, ବୁଝ କି ନ ବୁଝ ଆହେ ଗୁରୁଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ସର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାଜେ ବା ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାଜିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଭୟ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଭୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସରି ଯିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଏହା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅପର୍ତ୍ତି ମହାରଣା ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।